بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ گھر میں صرف میری ماں، میں اور میرے بابا ہی رہتے تھے۔ میری عمر بھی بڑھ رہی تھی، پر ابھی تک میری ماں کو میرے بابا نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوتا تب تک تمہیں چھٹی نہیں ملنے والی ہے۔ جبکہ میں جوان ہو چکی تھی۔ سب لوگ باتیں کرتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ میری ماں پورے محلے میں مشہور تھی، لیکن کسی اچھی بات کی وجہ سے نہیں۔ میری ماں کے آخری دن قریب آنے والے تھے۔ میں نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے اس دفعہ بیٹا پیدا ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی اور اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ میں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ پہلے سے ہی ایسے کہنا شروع کر دیتی ہیں، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے ایک بد دعا ہے۔ میری بھابھی تھی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت بدتمیز تھی۔ میری بھابھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ گھر میں آئی تو میں نے ایک روایتی نند کی طرح ان کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں ان کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اللہ نے ان کو پہلی بیٹی دی، جبکہ میری ماں کو پوتے کی بہت خواہش تھی، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی۔ دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے بھابھی کو کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے آپ تو صرف بیٹیاں ہی پیدا کریں گی۔ میری ماں بیچاری تو خواہش دل میں لیے ہی مر جائے گی، کیونکہ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ میری بھابھی کہتی تھی کہ اس بات پر میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میں کہتی تھی کہ آپ ہی کا زور ہے، عورت ہی بچے پیدا کرتی ہے، عورت پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فلاں عورت کے تو صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، آپ کو نہ لے کے آتے کسی اور کو لے آتے تو اب تک بیٹے کی شکل تو دیکھ لیتے۔ میں اپنی بھابھی کو بہت تنگ کرتی تھی اور اپنی ماں کو بھی بھڑکاتی تھی۔ بھائی اور بھابھی میں بھی جھگڑے ہوتے تھے۔ میری بھابھی مجھے کہتی تھی کہ ایسا نہیں کرو، کیوں میری زندگی برباد کر رہی ہو؟ کل کو تمہاری بھی شادی ہوگی، اگر یہی سب تمہارے ساتھ ہونے لگا پھر کیا کرو گی؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، پر میں نہیں مانتی تھی۔ میری بھابھی نے 5 بیٹیوں کو جنم دے دیا اور میری ماں پوتے کی شکل دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد بھی میں نے بھابھی کا جینا حرام کیے رکھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر میرے بھائی نے تنگ آ کر میری شادی کرا دی۔ مجھے بھابھی نے کہا تھا کہ جس سب سے میں گزری ہوں، خدا کرے کہ تم بھی اسی سب سے گزرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی آپ ایسی ہوتی تھیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کسی کو اس طرح سے تنگ کر سکتی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا، بس اس ٹائم میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی سب کو ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی پہ بھی ہلکا ہاتھ نہیں رکھتی ہے۔ مجھے اسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ دونوں تو باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ میں نے ان سے معافی مانگنے کی کوشش کی، پر وہ آگے سے جواب نہیں دیتی۔ میرے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں رہتی۔ پتہ نہیں تو کیسے بچ گئی؟ شاید تیری زندگی تھی جو تو بچ گئی، نہیں تو تو نے بھی میرے پاس نہیں رہنا تھا۔ تو میری سب سے پہلی اولاد تھی، اب تیرے باپ کو بیٹا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اس دفعہ بیٹا نہ ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور گھر سے نکال دے گا۔ میں سوچ رہی ہوں میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میری امی بہت زیادہ پریشان تھی اور ان کو یقین تھا کہ اس دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی، کیونکہ ان کو بد دعا لگی ہوئی تھی۔ بابا پورا دن یہی کہتے رہتے تھے کہ اب تو بیٹا ہوگا، میرا دل کہتا ہے۔ فلاں سے تعویذ لیا تھا، فلاں سے دعا کروائی تھی، لیکن میری ماں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ تعویذ دھاگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مکافات عمل کی لپیٹ میں تھی، اس کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ ایک دن میرے بابا نے جھگڑا کیا اور کہا میں تجھے سچ مچ طلاق دے دوں گا نجمہ، میں نے تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا اگر تو نے بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں، اور پھر وہ بھی ایسی کہ جو دنیا میں نہ رہیں تو کیا فائدہ؟ میں دوسری شادی کر لوں گا اور تجھے اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ چھوٹا سا گھر ہے، 2 عورتوں کو ایک ساتھ نہیں پال سکتا، اور تیری بیٹی کی میں شادی کروا دوں گا۔ میرے لیے جس کا رشتہ پاپا نے تلاش کیا تھا وہ بھی ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ایک دن میری ماں کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے کہا کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہوگا، نہیں تو ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرے ہاں پھر سے بیٹی ہونے والی ہے، مجھے پتا چل گیا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے۔ میری طبیعت بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہمیشہ بیٹیوں کی دفعہ ہوتی ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ اس دفعہ بھی میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ تو اٹھ، ہم لوگ گھر سے بھاگنے والے ہیں۔ میں بھی اس گھر میں خوش نہیں تھی۔ بابا گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا، امی کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا، اور بابا باتیں بھی بہت سناتے تھے، ڈانٹتے بھی بہت تھے، ہاتھ بھی اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
मैं तो खुद ऐसा ही कुछ सोच रही थी, लेकिन अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए अपनी अम्मी के साथ मिलकर हम लोग घर से भाग गए। रात का वक्त था, हम लोग ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन जिस शहर में रुकी हम लोग भी वहीं पर उतर गए। ये शहर कोई इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं था कि अब हम कहाँ जाते, क्या करते। सड़क पर जा रहे थे, मैंने अम्मी से कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो अम्मी ने कहा कि कहीं तो चले ही जाएंगे, कोई मज़ार नज़र आ जाएगा तो वहाँ पर बैठ जाएंगे। मुझे नहीं पता, मुझसे बार बार सवाल ना कर, मैं खुद बड़ी परेशान हूँ। शायद अम्मी पछता रही थी, उनको घर से निकलना नहीं चाहिए था। घर में बातें सुनने को मिलती थीं, मार पड़ती थी, लेकिन घर में जो भी है महफूज तो थे, खाना तो मिलता था। शायद अम्मी अपने फैसले से खुद ही परेशान थी। मैं उनसे कोई भी सवाल करती तो वो गुस्सा हो जाती। हम चलते चले जा रहे थे कि हमारे पास एक गाड़ी आकर रुकी और इसमें से एक औरत ने हमें देखा। रात का वक्त था, उसने कहा कि कहाँ जा रही हो। जब उसने मेरी तरफ देखा तो वो हैरान हुई, जैसे मेरी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गई हो। मेरी माँ ने कहा कि हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं। उसने कहा आओ मैं तुम्हें पनाह देखती हूँ, मेरे साथ चलो। अम्मी ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। उसने कहा कि मेरे साथ नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? रात के 2 बजे का वक्त है, ये सड़क कहाँ जा रही है पता है तुम लोगों को? ये सड़क इस शहर से बाहर जा रही है। ये सुनकर हम हैरान रह गए। हम तो आबादी की तलाश में चलते चले जा रहे थे। मजबूरन उस औरत की गाड़ी में बैठ गए तो बड़ा सुकून आया। उसने गाड़ी में पानी भी रखा हुआ था, हमें पानी भी पिलाया और हमें एक बड़ी सी इमारत में ले गई। वहां पर हम जाकर बैठे, खाना भी आ गया। आसपास काफी सारी लड़कियां फिर रही थीं। घर को बड़ा सजाया गया था। यहाँ पर कमरे ही कमरे थे। मैंने कहा अम्मी ये कैसी जगह है? जब अम्मी ने आसपास देखा तो उनका दिल बैठ सा गया। उन्होंने कहा अरे ये तो किसी का घर नहीं है, ये तो कोठा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम जाने लगे तो वो औरत वहां पर आ गई। उसने कहा क्या हो गया? तो मेरी माँ ने कहा कि तुमने बताया नहीं कि तुम तवाइफ हो, हमें पनाह देने के लिए कोठे में ले आई हो। मेरे साथ मेरी जवान बेटी है, मैं हामला हूँ, ये कैसी मदद की तुमने हमारी? उसने कहा कि अगर अपने साथ कोठे में ले आई हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हें तवाइफ बना दूंगी। अरे पनाह देने के लिए लाई हूँ, और तुम हामला हो तो यहाँ पर भी गाहे बगाहे बहुत सी औरतें हामला होती रहती हैं, उनको रखने के लिए हमने अलग हिस्सा बनाया हुआ है। और तुम्हारी बेटी यहाँ पे रहेगी तो उससे कोई उल्टा सीधा काम नहीं करवाऊंगी। हाँ, अगर वो यहाँ की सफाई वगैरह का काम करती है तो उसको कुछ पैसे वगैरह दे दिया करूंगी, ताकि तुम लोगों की खुददारी को ठेस ना पहुंचे। तनख्वाह पे रख रही हूँ तुम्हारी बेटी को, और अगर मैं ये कोठा चलाती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ और सबके लिए ही बुरा सोचूंगी। तुम्हारी बेटी जितनी मेरी भी बेटी है, मैंने उसे यहाँ से दूर रखने की बहुत कोशिश की है। मेरी माँ ने कहा अपनी बेटी को दूर रखती हो और दूसरों की बेटियों को इस काम में डालती हो। इस औरत ने कहा कि उनकी अपनी मर्जी होती है, उनके माँ बाप उन्हें यहाँ छोड़कर जाते हैं। हर एक की कौन कौन सी कहानियां सुनोगी, क्या क्या सुनाऊं मैं तुम्हें। अभी बस ये याद रखो कि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। एक बात मेरी याद रखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ लेकर ना आती तो कल सुबह तुम दोनों खुद ही यहाँ पर आ जाती। इस शहर का नाम सुना है तुमने? कसूर है ये, कसूर। यहाँ पर इस तरह के काम बहुत होते हैं। मेरी अम्मी खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, दरअसल हम बहुत परेशान हैं, इसीलिए। हालत देखो मेरी, क्या करूं मैं? उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, यहाँ पे कमरा है जहाँ तुम जैसी 2-3 औरतें और भी हैं। तुम वहां जाकर आराम करो, वहीं पर तुम्हें खाना पीना भी मिलता रहेगा, और महीने में एक दफा डॉक्टर भी आती है। तुम्हारी बेटी इस कोठे की सफाई का काम कर लेती है तो मैं उसे महीने के 15,000 दिया करूंगी। 2-4 महीने यहाँ गुजार लो, उसके बाद बेशक चली जाना। मेरी माँ ने कहा कि अगर वाकई तुम्हारी नीयत ऐसी है तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम तो हमारी बहुत मदद कर रही हो। उसने कहा हाँ, गुनाह करती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सवाब करने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। थोड़ा सवाब भी कमा लेना चाहिए, शायद आखिरत में किसी नेकी के बदले ही बख्शी जाऊं, वरना तो कोई उम्मीद नहीं है। हमने वहां बैठकर सुकून से खाना खाया और उसके बाद उसने मेरी अम्मी को उस कमरे में शिफ्ट कर दिया। उसने मुझे कहा कि मैं वहां पर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वो छोटा सा कमरा है और वहां पहले से ही तुम्हारी माँ जैसी 2 औरतें और भी हैं। तुम्हारे लिए अलग से जगह बना दूंगी, तुम वहां पे सो जाया करना। सुबह उठकर घर के सारे काम करने होंगे। अजीब बात थी कि वो कोठे को घर कहती थी। मैंने कहा कि ठीक है,
اس نے کہا کہ ہم پورا دن سوتے ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں، اس لیے تم دن میں اپنے کام کر لینا اور رات میں سو جایا کرنا۔ تمہیں کسی سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، تم محفوظ رہو گی۔ میں صبح اٹھی تو واقعی سب سوئے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، لیکن کمرے بہت زیادہ گندے تھے اور کچن اور باہر کا علاقہ بھی۔ میں نے سارے کمرے صاف کیے، بستروں پر عورتیں سو رہی تھیں، ان کے بستروں کو چھوڑ کر باقی سب کچھ صاف کر لیا۔ مجھ سے تھوڑا بہت شور ہو رہا تھا لیکن وہ لوگ جاگ ہی نہیں رہی تھی، اتنی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے سارا کچن بھی صاف کیا، برتن بھی دھوئے۔ شاید یہاں پر 30-40 عورتیں رہتی تھیں، اسی حساب سے یہاں کھانا بھی بنتا تھا، لیکن کھانا بہت اچھا بنتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی دال، روٹی، سبزی بنتی ہو۔ یہاں پہ تو گوشت اور مرغ پلاؤ بنا کرتے تھے۔ ہم نے بھی یہی کھایا تھا اور بہت عرصے بعد کھایا تھا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارے نصیب میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہونا لکھا ہوتا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا، لیکن شاید یہ عورت ہماری مدد کرنا چاہتی ہے۔ ہم 2-3 ماہ یہاں پر رہیں گے، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میری تب تک اولاد بھی ہو جائے گی، اگر اس کے نصیب میں زندگی ہوئی اور وہ بچ گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بچی تو پھر ہم دونوں ماں بیٹیاں ہیں نا، مل کر کچھ کر لیں گے، کہیں چلے جائیں گے، محنت مزدوری کر لیں گے۔ میں نے کہا امی، ابھی تک کتنے ہی بچے اس دنیا میں آئے اور سارے ہی چلے گئے، آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ میری ماں نے کہا کہ میرے دل میں کوئی جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے، پر میں کیا کروں، میں ان کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ سے معافی ہی مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی معافیاں مانگی ہیں میں نے، زمین پر ناک تک رگڑی ہے، پر میرے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں کہ پہلے انسان معاف کرتا ہے پھر اللہ معاف کرتا ہے۔ میں نے بھابھی سے بھی 1000 دفعہ معافی مانگی ہے، اب تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں ان کو فون کر کے ان سے دوبارہ سے معافی مانگ سکوں۔ بھابھی بھی کچھ بولتی نہیں ہے، دل سے مجھے معاف نہیں کر رہی۔ بس تو اپنا کام دل لگا کے کرنا، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو مجھے بتانا۔ اپنی کان اور آنکھیں کھلی رکھنا، تجھے پتا ہے نا یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے، فکر نہ کریں، میں اپنے آپ کو بھی سنبھال لوں گی اور کام بھی اچھے سے کروں گی، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کروں گی۔ ان لڑکیوں نے مجھے دیکھا، وہ میرے ساتھ عجیب و غریب مذاق کرتی تھیں، ہنستی تھیں، کہتی تھی ہے تو بھی بڑی خوبصورت، ابھی صفائیاں کر رہی ہے، کل کو تو بھی یہاں پڑی ہوگی۔ میں کہتی تھی کہ نہیں نہیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے باتھ روم بھی صاف کرتی ہے تو ہم تجھے 1000 روپیہ دیں گے۔ کام بڑا عجیب سا تھا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی گندی جگہ کو صاف کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے گھروں میں کام تو کرتی تھی، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ باتھ روم صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں، اسی لیے تو 1000 روپیہ دے رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 40 کمرے تھے تو 10-15 باتھ روم بھی تھے، میں روز ایک باتھ روم صاف کر دیتی، الگ سے بھی کچھ پیسے بن جاتے۔ میں پیسے جمع کر رہی تھی، میری امی دوسرے حصے میں تھی، 1 مہینہ رہ گیا تھا ان کے حمل کو، اس کے بعد ان کے مطابق شاید میری کوئی بہن اس دنیا میں آنے والی تھی، لیکن میں اس کی زندگی کی دعا کر رہی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے اپنی 4 بہنوں کو اس دنیا میں آتے اور پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ماں کو واقعی کسی کی بد دعا لگی ہوئی تھی۔ یہ جگہ بڑی عجیب سی تھی، ہمارے کچھ رشتے دار تھے لیکن صرف نام کے۔ میرے بابا کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم گھر سے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے واویلا بھی کیا ہوگا، رشتے داروں میں بات پھیل گئی ہوگی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اتنی دور آ گئے تھے۔ ٹرین تیز چل رہی تھی یا شاید ہم ہی راستے میں سو گئے تھے اور یوں اپنی مرضی سے ہم اتر گئے تھے۔ یہ تو قصور تھا، اور ہم لوگ کہاں شیخو پورہ سے چلے تھے۔ بابا نے ضرور سب کو بتا دیا ہوگا کہ دونوں ماں بیٹیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارے خلاف بہت باتیں ہو رہی ہوں گی۔ بابا شاید ہمیں تلاش بھی کرتے لیکن وہ ہمیں کبھی تلاش کر نہ پاتے کیونکہ ہم بہت دور آ گئے تھے۔ مجھے بابا کی یاد بھی آ رہی تھی، وہ جیسے بھی تھے میرے بابا تھے، لیکن انہوں نے تو کبھی باپ ہونے کا کوئی فرض ادا نہ کیا، بس غصہ ہی کیا تھا، باتیں ہی سنائی تھیں اور تانے ہی دیے تھے۔ اب ان کی اپنی زندگی تھی اور ہماری اپنی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر میری امی کو رکھا گیا تھا وہاں سے بری طرح سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا کہ کہیں میری ماں تو نہیں چلا رہی۔ اس عورت نے مجھے روک لیا اور اس نے کہا نہیں، یہ تیری ماں نہیں ہے، دوسری عورت کے ہاں بچہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میں جا کر دیکھ لوں، اس نے کہا نہیں، تیرا وہاں پہ کیا کام ہے، چل تو اپنے کام کر۔ جو مالکن تھی اس کا نام نسیمہ تھا، وہ اتنی بھی زیادہ اچھی عورت نہیں تھی،
यहाँ की कोठे की लड़कियों को वो बुरे बुरे नामों से बुलाती थी, उन्हें गालियां देती थी, डांटती थी, और अगर कोई चीज मांग लेते तो उसे कहती कि हाँ फिर तेरी तनख्वाह से काटूंगी। बातें करती थी, उनकी अजीब सी लैंग्वेज थी। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी ऐसी जगह पर काम करेंगे, लेकिन हम क्या करते। अगर बाबा को ये बात पता चलती तो बाबा तो हमें जान से ही मार देते। सिर्फ इस बात पर ही हमारे साथ बुरे तरीके से पेश आते कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर कुछ कर तो नहीं रहे थे। हमारी इज्जत तो महफूज थी, पर दिन रात डर पड़ा रहता था। एक दिन मुझे नसीमा ने कहा कि जरा मेरे कमरे में चली जाओ, तो मैं परेशान हो गई कि ये मुझे अपने कमरे में क्यों भेज रही है, जबकि इससे पहले वो एक आदमी से बात भी कर रही थी और वो आदमी मुझे अजीब नजरों से भी देख रहा था। उसने उस आदमी से पैसे भी लिए थे। मुझे कहने लगी कि जाओ मेरे कमरे में जाकर सफाई कर दो। मैं सोचने लगी कि मैं उस कमरे में जाऊंगी तो वहां पर वही आदमी बैठा होगा, वो मुझे पकड़ लेगा, मेरे साथ कुछ कर देगा, मेरी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। मैं जा ही नहीं रही थी। उसने मुझे कहा कि क्या हो गया है, सफाई नहीं करनी कमरे की? अरे पैसे ले लेना यार, चली जा। उसने मुझे गुस्से से कहा तो मैं अंदर चली गई, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा भी बंद ना किया और जल्दी जल्दी सफाई करके बाहर आ गई। उसने मुझे बाद में 500 रुपया दिया और कहा कि अच्छी सफाई की है तूने, इसलिए ये तेरा इनाम है। यहाँ पर ये लोग छोटी छोटी बातों पर 1000-500 ऐसे ही पकड़ा देते थे। एक दिन खाना बनाने वाली की तबीयत खराब थी, तो मैंने उसकी जगह खाना बना लिया। खाना बहुत अच्छा बन गया तो उन्होंने मुझे इनाम के तौर पर भी पैसे दिए। उन औरतों के पास बहुत पैसे होते थे। जाहिर है ये लोग पैसे तो बहुत कमाती थी। मैंने भी सुना था कि ऐसी औरतें बहुत ज्यादा पैसे कमाती हैं। मुझे ऐसे पैसे कमाने का कोई शौक नहीं था। मैं इतनी खुश थी कि जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे पास पूरे 25,000 रुपए थे, और अभी मेरी तनख्वाह भी मुझे नहीं मिली थी। मैं ये बात अपनी माँ को बताना चाहती थी, पर उधर मुझे कोई जाने ही नहीं देता था। सब कहते थे कि वो वहां आराम कर रही हैं, उसके आराम में खलल न डालो। एक दिन मैंने कहा कि मुझे उनकी याद आ रही है, तो वो सब हंसने लगी कि क्यों, तुम छोटी बच्ची हो क्या? हमें देखो, हम अपने माँ बाप से इतने दूर हैं। हमारे माँ बाप हमें खुद यहाँ पर छोड़कर गए हैं। कहते हैं कुछ भी करो पर पैसे कमाओ। ऐसे माँ बाप तुझे मिले होते तो फिर तू क्या करती? मैंने कहा मेरा बाप भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, बहुत जालिम था। उन्होंने कहा जितना भी जालिम हो, हमारे माँ बाप जितना जालिम नहीं था, जो अपनी औलाद को दोजख में फेंक कर चले गए। मैं उन औरतों की कहानियां भी सुनती थी, मुझे उन पर बहुत अफसोस होता था। किसी को उसका बाप छोड़कर गया था, तो किसी को उसका शौहर ही छोड़कर गया था। एक औरत तो ऐसी थी कि उसके शौहर ने ही उसको वहां पर छोड़ा था और कहा था कि पैसे कमाकर भेजा कर। उसकी एक बच्ची भी थी जो उसके शौहर के पास होती थी। मैंने उसे कहा कि जब तुम यहाँ से वापस जाती हो तो तुम्हारा शौहर तुम्हें कबूल कर लेता है? उसने कहा हाँ, मैं 2-3 महीने के बाद चली जाती हूँ, एक हफ्ता उसके साथ गुजारती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा कि वो तुम्हें ताने नहीं देता कि तुम ऐसी जगह पर रहती हो, वहां ये सब करती रहती हो? उसने कहा वो ताने नहीं देता, बल्कि जिक्र भी नहीं करता। वो तो ऐसे करता है जैसे मैं कोई बड़ी अच्छी नौकरी करके आ रही हूँ, कोई भी बात नहीं करता। शायद उसने अपनी गैरत को मार दिया है, लेकिन 2-4 दिन तो मेरे उसके साथ बहुत अच्छे गुजरते हैं, फिर मैं वापस यहाँ पर आ जाती हूँ। मुझे अपने शौहर की याद भी आती है, वो रोज मुझे फोन भी करता है। हम दोनों जब मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, इतनी कि मुझसे रहा ना गया। वैसे भी उनका वक्त तो पूरा हो गया था। मुझे उनकी फिक्र थी, इसीलिए मैं चोरी चोरी ही उस तरफ चली गई जहां पर मेरी माँ को रखा गया था। मुझे पता था अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं वहां पर इस तरह से जा रही हूँ तो ये लोग मुझे डांटेंगे, कहेंगे कि क्यों हम पर भरोसा नहीं था, काम छोड़ के जा रही हो। अभी मेरे कई काम पड़े हुए थे, पर मैं क्या करती। मुझे मेरी माँ की बहुत फिक्र हो रही थी, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं वहां पर चली गई। कमरे के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मेरी माँ तकलीफ में थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैं हैरान थी कि क्या हो रहा है। मेरे दिल में अचानक से बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया हो और मेरी माँ को इस्तेमाल ना कर रहे हो, और मेरी माँ भी ये सब इसलिए कर रही हो ताकि मेरी इज्जत महफूज रहे। एक ही मिनट में मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल आ गए कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी माँ लेटी हुई थी और मेरी माँ के साथ 4 बच्चे पड़े हुए थे, और वो चारों के चारों ही बेटे थे। उन औरतों ने मुझे कहा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी माँ की मदद कर रही थी। मेरी माँ ने कहा इसको आने दो, ये मेरी बेटी है।
मैं अपनी माँ के पास चली गई। मैंने कहा, अम्मी आप ठीक तो हैं? मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा टाइम आ गया था। देखो अल्लाह ने तुम्हें 4 भाई दिए हैं, मेरे यहाँ 4 बेटे पैदा हुए हैं, देखो तो। मेरी माँ की खुशी देखने के लायक थी। मैंने बच्चों को देखा, वो बहुत ज्यादा प्यारे और सेहतमंद लग रहे थे। मैंने कहा, अम्मी कहीं ये भी तो? मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, इनके साथ कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है कि इनके साथ कुछ नहीं होगा। लगता है मेरी भाभी ने हमें माफ कर दिया है, तभी तो अल्लाह ने मुझे एक साथ 4 बेटों से नवाज दिया। वहाँ की सब औरतें भी बहुत खुश थीं। वहाँ पर तो खुशी का माहौल था। मैं हैरान थी कि हम लोग तो यही सोचते हैं कि बुरी जगह पर लोग हमेशा बुरे ही होते हैं, लेकिन कभी-कभी बुरी जगह पर अच्छे लोग भी होते हैं, जिस तरह अच्छी जगह पर बुरे लोग होते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। हम 2-3 महीने तक वहीं पर रहे। फिर जब मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई और बच्चे भी थोड़ी जान में आ गए, तो हमने सोचा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। हम अपने बाबा के पास वापस जाना चाहते थे। वो इन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते। लोगों ने हमें कहा कि तुम नहीं जाओ, वो तुम्हें बातें सुनाएंगे, बुरा भला कहेंगे, कहेंगे कि 3-4 महीने कहाँ रहकर आई हो। पर मेरी माँ ने कहा कि हम झूठ बोल देंगे कि किसी रिश्तेदार के घर पर थे, हमें जाना ही होगा। पता नहीं मेरी माँ का ये फैसला सही था या गलत। हम लोग वापस चले गए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। पापा घर में बैठे थे और रो रहे थे। जैसे ही हमें देखा, बढ़कर गले से लगा लिया। देखा कि गोद में बच्चे हैं तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि 4 बेटियां पैदा हुई हैं। मेरी बेटियां, अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं। बेटियां ठीक हैं, सेहत ठीक है इनकी, ये तो बड़ी लग रही हैं। इसका मतलब उनकी जान नहीं गई, ये बच गई हैं। मेरे बाबा समझ रहे थे कि उनके यहाँ बेटियां ही पैदा हुई हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लगता है उन्होंने दिल से बेटे का ख्याल निकाल दिया था और इस बात को कबूल कर लिया था कि औलाद अल्लाह की नेमत है। हम लोग बैठ गए। बाबा ने कहा, तुम्हारे भाई और भाभी आए थे बाहर के मुल्क से, तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थी। तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई थी, तुमसे मिलना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि तभी तो मेरे साथ इतना बड़ा करम हो गया। मेरी माँ ने मेरे बाबा को बताया कि ये बेटियां नहीं बेटे हैं, अल्लाह ने हमें 4 बेटे दिए हैं। मेरे बाबा हैरान रह गए, सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा था, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने बच्चों के लिए पैसे कमाऊंगा, तुम लोगों को कभी किसी तंगी में नहीं रहने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। बाबा ने तो एक दफा भी नहीं पूछा कि हम कहाँ थे, कहाँ रहे। अम्मी ने खुद ही बता दिया कि किसी रिश्तेदार के घर पर थे। बाबा ने कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, बस अल्लाह ने मुझे मेरी फैमिली वापस कर दी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद से हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।